युनिट्स मेजरमेंट्स तेवढंच टॉपिक होतं. रॅडियन टू डिग्री, डिग्री टू रॅडियन. हो नाही, पार्ट 1 चा एक चॅप्टर झाला तर पार्ट 2 चा एक बघूया. हा मग घेतला असतं तिने मॅथ्स. मी सांगितलं का? सी कॉम्प्लेक्स नंबरचा इंट्रोडक्टरी पार्ट पाहिला होता आपण द डे बिफोर टुमॉरो. So what is complex number or the history or origin of complex number is from the quadratic equation. As a value of b square minus 4ac is negative, we have to use this complex number that is I. ठीक है.
सो कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये फर्स्ट बघायचं आहे डिटेलमध्ये घेते मी कॉम्प्लेक्स नंबर. एनसीईआरटीच्या बुक्समध्ये खूपच सिंपल फॉर्मॅटमध्ये दिलेला आहे. ठीक आहे. सो सी इन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट वी विल सी व्हॉट इज इमॅजिनरी नंबर. सो a number of the form bi, जसं मी काल सांगितलेलं तुम्हाला, कॉम्प्लेक्स नंबर इज युजली डिनोटेड बाय z इज इक्वल टू a प्लस bi. यातला इमॅजिनरी नंबर कुठला आहे? सो द इमॅजिनरी नंबर इज bi. इमॅजिनरी पार्ट कोणता आहे? इट इज ओनली b. This is imaginary number and the imaginary part is only b. Clear it? So what is this I? I is equal to root of minus 1. So a number of the form bi, where b can be any number but not equal to 0, is called imaginary number. Next आहे complex number. So what is complex number? Is a number which have two terms in which the first term is a real number and second is imaginary is called complex number. Real number तर तुम्हाला माहिती आहे ना, a b c, it can be anything, 3 minus 3 1 upon 2 minus 1 upon 2, it can be. So imaginary number is denoted by, or it is written as bi, and its imaginary part is only b. So complex number will be in the format of a plus bi, where this is your real part and this is your imaginary part. Okay. मग त्याला लिहिताना कसं लिहितात? Imaginary, suppose this is z is equal to, so imaginary part of z is b and real part of z is a. इमॅजिनरी पार्ट आणि रिअल पार्ट लिहिता येतील. आता मी काही नंबर सांगू घ्या. z इज इक्वल टू, आपण डिस्कस पण करणार आहे. z इज इक्वल टू 2 plus 4i, second 5i, third 3 minus 4i, fourth 5 plus root of minus 16, fifth 2 plus root 5i, and sixth 7 plus root 3. चला लिहा. For the 6 numbers you have to write real part and imaginary part. तुम्ही सॉल्व तर करा, मी देऊन ना. त्या दिवशी सांगितलं ना, त्याला लिहायचं 0 प्लस 5i. त्याला आधी झेडच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं, मगच रिअल आणि इमॅजिनरी भेटणार. तुम्ही सॉल्व करा, मी सांगते. जेवढं सॉल्व होतं तेवढं सॉल्व करा. कसंही लिहा, मला रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट पाहिजे. डन.
झालं म्हणू? लक्षात द्या. We will write every number in the form of z is equal to a plus b. मग त्यातला a रियल असेल आणि b इमॅजिनरी. लक्षात द्या. So in 2 plus 4i, real part is 2, imaginary part is 4. मी शॉर्टकट मध्ये लिहिते, त्याला लिहिताना असं लिहायचं imaginary part of z, imaginary real part of z. ठीक आहे. आता राहू दे, एक्झाम मध्ये तसं विचारत नाही, सवय लागते. Second, 5i, you can write it as 0 plus 5i, right? So real part is 0, imaginary part is 5. 1 का नाहीच आहे तिथं काही. आता लक्षात राहील. Next, 3 minus 4i. So real part is 3, imaginary part is minus 4. 5 plus root of minus 16, real part? 5 plus root. It will be 5 plus root minus 16 ला असं करायचं, 16 into minus 1. It is 5 plus root of 16 is 4, root of minus 1 is I. समजतंय का काय केलं? रूट ऑफ मायनस 16 ला स्प्लिट केलं, कॉम्प्लेक्स नंबरच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहू शकतो ना. हे रियल आहे का? दिस इज नॉट रियल, राइट? सो सी, root of minus 16 I am splitting into root of 16 into minus 1. Root of 16 is 4 and root of minus 1 is I will meet. So real part is 5, imaginary part is 4. समजतंय का वैष्णवी? लक्ष दे. इथे real part is 2, imaginary root 5. Here real part 7 plus root 3, imaginary part 0. इथे कुठे नाहीच ना, रूट ऑफ मायनस 1 पण नाहीये and I पण नाही. So these are the real and imaginary parts. चुकलं असेल तर करेक्ट करून घ्या. Then I'll take the next topic. डन? ठीक आहे. सम नोट्स और इम्पॉर्टंट कुठे? इथे रूट ऑफ 16 काय असतं? पाठ करायला लावलेले. Some important notes or points to remember there are: first, if imaginary part, if real part of z is equal to 0, then the number is purely imaginary. जर कुठल्या पण नंबरचा रियल पार्ट 0 असेल तर त्याला आपण म्हणतो प्युअरली इमॅजिनरी. फक्त इमॅजिनरी. सो सी, हियर रियल पार्ट इज 0, सो द नंबर इज प्युअरली imaginary. So it will be of the format bi, right? Second, if imaginary part of z is 0, then the number is purely real. बघा, इमॅजिनरी पार्ट आहे का इथे काही? इट विल बी प्लस 0 आहे ना. इमॅजिनरी पार्ट इज 0, सो दिस इज प्युअरली रियल नंबर. इट इज ऑफ द फॉर्मॅट ए ओनली. समजताय का? थर्ड इज, इफ रियल पार्ट ऑफ z इज 0 and imaginary part of z is 0, then the number is called as zero complex number. रियल पार्ट पण 0, इमॅजिनरी पार्ट पण 0, that is 0. 0 ला you can write it as 0i. Both parts are 0, it is 0 complex number. ठीक है?
जीरो प्लस जीरो बड़ा जीरो, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑल रियल नंबर्स इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. म्हणजे काय, मोठा सेट कुठला झाला, कॉम्प्लेक्स नंबरचा, त्याच्यामध्ये सगळे रियल नंबर्स येतात. सो 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 + 3√3 complex number is na, even though it is a real number. So bigger set is complex number. So real set is subset of complex. You just have to know this points only. तुम्हाला कुठे लिहायचं नाही आणि त्याच्यावरती काही काम करायचं नाही. And the last one is, you cannot do like this. 2 + 3i is equal to 5. असं नाही करू शकत. So real and imaginary part cannot be combined to form a single number. 2 आणि 3i ची addition, subtraction, multiplication, division होत नाही. 2 + 3i is 2 + 3i. ठीक आहे. वन इज रियल अँड सेकंड इज इमॅजिनरी पार्ट. शॉर्ट मध्ये लिहून घेऊ शकता फास्ट. कुठं नाही करत नाहीत असं, पण त्यांचं घेतात लाईव्ह टू रेकॉर्ड. मॅथ्स तर आहे, बायोचं माहित नाही. PCM गट्स. PCM तू का फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स बायो. बाजू मम्मीकडे बाजू. ठीक है. Next topic. This was all about the introductory part. What is complex number? What is real part? What is imaginary part? Now we have to see about the algebra of complex numbers.
मी कॉम्प्लेक्स नंबर्सला CN असं लिहितीये शॉर्टकटमध्ये. ठीक आहे. अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मध्ये काय काय असेल रे? व्हॉट इज दिस अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हॉट इट कॅन बी? येस येस. अल्जेब्रा म्हणजे काय? नंबरचा अल्जेब्रा म्हणजे काय करतो? First we will see equality. Means when will the two complex numbers are equal? ठीक है. Second will be the conjugate. This is quite new topic for you. Equality of complex number. Second, conjugate of complex number. Third, addition of complex number. याला म्हणतात algebra. ठीक है. Next is subtraction of complex number. तुमच्या बुक मध्ये ज्या सिक्वेन्स आहे त्याच सिक्वेन्स घेणार आहे आपण. Then next will be scalar multiplication of complex number. Sixth is multiplication of complex number. Seventh is division of complex number. That's it. Multiplication सांगते ना. Yes. अजून एक आहे powers of I. ठीक आहे. आपण स्केलर मल्टिप्लिकेशन इथं घेऊ आणि powers of I इथं घेऊ त्या सिक्वेन्सने. ठीक आहे. सो सी फर्स्ट टॉपिक दिस वी हॅव टू स्टडी आहे एक तास. Equality of complex number, conjugate of a complex number, addition of complex number, scalar multiplication of complex number, then subtraction, then multiplication, then powers, then division. Why powers? आधी division मध्ये powers लागतात. ठीक आहे. ऍक्च्युली सगळीकडेच लागतात. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वालिटी. इक्वालिटी म्हणजे काय? इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल पाहिजे. इक्वल असण्यासाठी वी हॅव टू कम्पेअर मिनिमम टू कॉम्प्लेक्स नंबर. सो वी विल consider Z1 and Z2. We will say that two complex numbers are equal if Z1 आपण एक घेऊया A1 plus B1I and Z2 is A2 plus B2I. These are two complex number. These two complex number are said to be equal only if असं लिहू आपण. Z1 is equal to Z2 if and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. Means two complex numbers are said to be equal only if their real parts are equal and imaginary parts are equal. समजतं काय म्हणते? मग दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आहे असं दाखवायला येणारच नाही. मी काय विचारतील? एक अननोन देतील, एक नोन देतील, देन फाइंड आउट द व्हॅल्यू. समजतंय? Two complex numbers are equal only if their real parts are equal and also at the same time their imaginary parts are equal. Okay? Example solve करू लगेच. If x plus iy is equal to 4 plus 3i. Example, if x plus iy is equal to 4 plus 3i, then find the value of x and y. I am repeating, if, so silly it is. If x plus iy is equal to 4 plus 3i, then find the value of x and y. मध्ये काय दिसतंय? इक्वल टू साइन. दोन्ही कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत. येस. काय फाइंड आउट करायचं आहे? एक्स आणि वाय. दीज आर इक्वल ओनली इफ देअर रिअल पार्ट्स आर इक्वल अँड इमॅजिनरी पार्ट्स आर इक्वल. दॅट्स इट. म्हणून रिअल आणि इमॅजिनरी कळाले पाहिजे काय असतात. समजतंय? यू जस्ट हॅव टू इक्वेट द रिअल पार्ट्स अँड इमॅजिनरी पार्ट्स. एक्स इज इक्वल टू 4 दोघांचे रिअल पार्ट्स इक्वेट केले, इमॅजिनरी पार्ट्स इक्वेट केले. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ yes 7a plus 3a minus b I is equal to 21 minus 3i. You have given if 7a plus 3a minus bi is equal to 21 minus 3i,
देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी. मध्ये काय दिसतंय? इक्वल टू साइन. ऑन बोथ द साइड्स देर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक आहे. लेफ्ट हँड साइडचा रिअल पार्ट काय आहे? याचा रिअल पार्ट 7a. लेफ्ट हँड साइडचा रिअल पार्ट दिसतोय का? ज्याच्यासोबत आय नाहीये म्हणून याची प्रॅक्टिस पाहिजे. कुठे गेलं याची? So left hand side the real part is 7a. Right hand side it is 21. Therefore a will be 21 divided by 7, that is 3. Okay. Next imaginary part equate करा. Imaginary part left hand side चा 3a minus b. Right hand side it is, सांग वैष्णवी, imaginary part on right hand side. I कशाला? -3. 3 as it is. A ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. माइनस बी इज इक्वल टू -3. 3 into 3 9. समजताय का? 9 minus b is equal to -3. After solving this, b पलीकडे जाईल. b is equal to 9 plus 3, that is 12. So these are the values of a and b after solving for the equality of two complex numbers. समजताय? They will ask you the unknowns and they will give you that given two complex numbers are equal. Left hand side is a real part, right hand side real part. Left hand side imaginary part, right hand side imaginary part. That's it. तुम्हाला दिसतंय का ह्याच्यामुळं? लॅपटॉप मुळे? लिहून घ्या चला. This is example number 1, this is example number 2.
Done? Okay. So the next topic is conjugate of a complex number. Conjugate of complex number. So we usually denote complex number by कसा denote करतो complex number? का? Conjugate of complex number usually denoted by z. So if z is equal to a plus bi is complex number, then conjugate of complex number is denoted by z bar. फक्त एक वरती स्ट्रेट लाईन काढायची आणि त्याचा आन्सर काय असतं? इट इज सिम्पली a minus bi. What you have to do with the complex number is just change the sign of imaginary part. I am repeating, just change the sign of imaginary part. Plus असेल तर minus, minus असेल तर plus. समजतंय? If z equal to a plus bi is a complex number, then its conjugate is z bar is equal to a minus bi. मग या सगळ्याचे कॉन्जुगेट सांगणार का मला? आणि ते तुम्ही लिहिणार पण, हे जिथे लिहिलं त्याच्या समोरच लिहा. इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 4i एकेकाने सांगायचे. ठीक आहे, मला कॉन्जुगेट सांगायचं आहे. मनू फर्स्टचा कॉन्जुगेट i 2 minus 4i. मानसी प्लस का सी. मी सांगितलं काय, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमॅजिनरी पार्ट, बाकी काहीच नाही बघायचं. इथं रिअल पार्ट आहे का? नो. सो इमॅजिनरी पार्ट कोण आहे? 5 आहे, त्याचं साइन चेंज करायचं. इट विल बी सिम्पली -5i और यू कॅन राइट इट एज 0 - 5i, डजंट मॅटर. थर्ड 3 - 4i वैष्णवी कॉन्जुगेट ते नाही सांगितलं तरी चालेल. येस, झेड बार इक्वल टू 3 प्लस -4 काय? पुढे काय? अशी काय करते? दिसतंय त्याच्या फक्त साइन चेंज करायचं आहे. इट इज 3 + 4i. हा मनू 5 - 4i. त्याला आधी कॉम्प्लेक्स नंबर बनवा. इट इज 5 - 4i. फॉर दिस 2 minus √5i. इतका सिंपल आहे. दिस 7 + √3. बोला कशाला मायनस? तो इमॅजिनरी पार्ट आहे का? जिथे आय दिसतोय त्याचं साइन चेंज करायचं 3 वेळा सांगितलं. ठीक आहे, मी काही एक्झाम्पल्स देते, मला त्याचे कॉन्जुगेट लिहून द्यायचे. राईट डाऊन.
3 plus 4i, 7i minus 2, 3, 5i, 2 plus root 3, 7 plus root 5i. 2 मिनिट खूप झाले. असा कॉलम करा झेड झेड बार किंवा इक्वल टू लिहिलं तरी चालेल. हो. डन. सांगा फर्स्ट मनू. ओके. सेकंड मानसी. का इमॅजिनरी पार्ट कुठला आहे? -2 कशाला? फक्त इमॅजिनरी पार्टचं साइन चेंज करायचं. वाय आर यू गेटिंग कन्फ्युज्ड इन सो सिली थिंग्स? -2 ॲज इट इज राहू दे ना. +2 बोलली ना तू. ओके. इट विल बी -7i -2. ओके. वैष्णवी 3 चा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. फास्ट. टाइम नाही एवढा आपल्याकडे. फास्ट. 3 कारण इमॅजिनरी पार्ट नाही. मानसी 5i -5i. वैष्णवी 2 plus root 3. हा मनू 2 plus root 3 as it is because imaginary part नाहीच आहे. येस. 7 plus root 5i. समजतंय? जास्तीत जास्त एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा. फक्त काय करायचंय ब्लाइंडली आय दिसतोय त्या टर्मचं साइन चेंज करायचंय. नथिंग अदर दॅन दिस. ओके. ओके. सो काही प्रॉपर्टीज बघूया अबाउट दिस कॉन्जुगेट. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज झेड बार बार इज इक्वल टू झेड इटसेल्फ. लक्ष द्यायचंय. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ. म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल मी लिहिला 3 plus 4i. दिस इज झेड. झेड बार काय येईल? 3 minus 4i. झेड बार बार काय येईल? 3 plus 4i. इट इज नथिंग बट द झेड. दोनदा कॉन्जुगेट घेतला तर ओरिजिनल नंबर भेटतो. ठीक आहे. सेकंड प्रॉपर्टी इज if z is equal to z bar then the number is purely real. If number and its conjugate are same म्हणजे साइन चेंज नाही केलं म्हणजे इमॅजिनरी टर्मच नाही म्हणजेच काय रियल. सो हियर z is equal to 3, z bar is equal to 3. As this z equal to z bar, it is purely real. Okay, clear है? Third, if z is equal to minus z bar, then the number is purely imaginary. For example, 5i. If z is equal to 5i, z bar will be minus 5i. दोघांमध्ये changes are of only negative sign. So this type of number are purely imaginary. समजतंय? बुक मध्ये फक्त प्रॉपर्टीज दिलेले आहेत. मी त्याच्या खाली एक एक एक्झाम्पल लिहून दिलेले सो दॅट यू विल गेट क्लिअरन्स अबाउट दिस प्रॉपर्टीज इन नीट. क्लिअर अप टू दिस? दीज आर 2 प्रॉपर्टीज म्हणू किंवा अबाउट द अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. We have some more time. Yes, the third one we are done with this equality conjugate. Okay, third is addition. Addition येते ना वैष्णवी? Addition 0 plus 0 is bada 0. Addition of complex number. जेव्हा so for addition you will need minimum 2 complex numbers. ठीक है.
So for addition, if you have to add two complex number, first add their real part separately and add their imaginary part separately, because real and imaginary part cannot combine. ठीक है, example दो. So if Z1 is equal to A1 plus B1I and Z2 is equal to A2 plus B2I, then Z1 plus Z2 is A1 plus A2 plus B1 plus B2 into I. What I have done here? Real parts add केले, imaginary parts add केले. समजताय का? एक example सांगते, लक्ष दे. For example, if Z1 is equal to 2 plus 3I and Z2 is equal to 1 minus no puts 1 plus 2I. कशी करणार addition? Z1 plus Z2 will be 2 plus 1 3 plus 3 plus 2 5 समजताय का? Real parts ची addition वेगळी, that will be the real part of addition, and addition of imaginary part will be the imaginary part of addition. Okay, this is about addition. दोन examples देते मला solve करून द्या. 2 plus 3I plus 4 plus 3I, and second minus 2 plus 5I plus 7 plus 3I plus 6 minus 4I. तुम्ही तिघांचं पण ऍडिशन करू शकता. करू शकता? तिघांना ऍड करायचं. ओके, डू दिस ऍडिशन. टेल मी द फायनल आन्सर. Angita, you can come in with the final answer. मग आमच्या घरी जेवण वगैरे होतं तर मला बसतो आजी आली ना मी आणि माझ्या मावशीची मुलगी आल्या दोन आणि त्यांच्या मावशीचा मुलगा मग ते आलो आलो तर पाहुणे वाजले कारण रात्रीच दर्शन होतं पाहुण्याला गेलो आम्ही पाच जण मी हे आणि पाहुण्याला लाईनमध्ये लागलो 8:15 दर्शन दीड तास पण आम्ही स्टेटमध्ये होतो समोर पाऊस नाही लागला बापूच्या खूप पाऊस पूर्णच तरी होते ते नाही झालं मग आम्ही गप्पा मारत बसतो 12:30 सगळ्यांची सगळे रिअल पार्ट्स एकत्र एका ब्रॅकेटमध्ये टाक आणि सगळे इमॅजिनरी पार्ट्स परत 4:30 ला उठले तोंड वगैरे धुतलं तोंड वगैरे पावण्याला खाली गेलो समोरून दर्शन आजीचं दर्शन होत होतं तिला रात्री गर्दीत नाही सकाळी छान झाली माझं पण झालं असं पारुष इथून गेल्यावर मी इकडे जाईल संध्याकाळी एकदम जवळ डोकडे हो मग माझं मन नाही म्हणजे आणि तिथे जवळ आहे तर जे पण रिलेटिव्ह वगैरे येतात ते फोन करतात आगे म्हणून सगळ्यांनी काय आमच्याकडे फुल हे असतं जत्रा असते जवळ आहे त्याच्यामुळे जेवढे लोक येतील घरी तेवढं सगळं होतात मी खूप जास्त सोशल आहे खूप जास्त
म्हणजे अननोन क्राऊड ना. अच्छा, ही माझी मावशी सख्खी नाही, खूप लहानची आहे, माझ्या मम्मीची मैत्रीण आहे, सांगितलं खूप छान. म्हणजे त्यामध्ये म्हणजे जेव्हा जर आणि केलं मला गरजच नाही मावशी आणि त्यांना एवढा वाटलं तिकडं आहे. मग तुम्हाला कमी कसे सगळ्यात तुम्हाला किंवा तुम्हाला आवडत नाही ती आवडते असं एक्झाम्पल यावेळेस तुम्ही तुम्हाला मी तोंड पण दाखवणार मी बेडरूम मध्ये एकदा सेकंड एक्झाम्पल चेक कर. सेकंड एक्झाम्पल सेकंड ब्रॅकेट 5 + 3 - 4 6 + 6i 11 + 4i. Yes, correct. 11. Correct, Anvita. Yes. Yes. So see, the answer is 6 + 6i and 11 + 4i. The next thing, properties of addition. झालं मानसी? कॅल्क्युलेशन करू. 5 + 3 8, 8 - 4 4. तुमच्या माऊस मनुसारखं बघतेस, तुमच्या मनासारखं बघतेस का तू अशी? See, properties of addition. First is properties. First property is z1 + z2 is equal to z2 + z1. Means even if you change the sequence of addition, answer will be same. आणि हे properties खूपदा येणार आहेत आपल्याला. This type of property is called as commutative. So you can say that addition of तुम्हाला झाला असेल CBSE वाल्यांना commutative associative नाही ऐकलं? Okay. So if sequence doesn't matter here, so this property is called as commutative property of addition of complex number. Okay, नंतर लिहून घ्या. Second, if z1, z2, z3 are three complex numbers, then z1 plus z2 plus z3 is equal to z1 plus z2 plus z3. This is called as associative. Again, sequence doesn't matter here and also brackets doesn't matter. आधी ही addition करून मग ही करा किंवा आधी ही addition करून मग ही करा, फरक पडत नाही. in addition only. बाकीचं नंतर बघू. Third property is z1 + 0 is equal to 0 + z1 is equal to z1. या प्रॉपर्टीला म्हणतात आयडेंटिटी प्रॉपर्टी. So if z1 is added to 0 or 0 is added to z1, it will be z1 only. That is identity. Clear hai? Next, fourth, z1 no, z plus z bar is equal to 2 into real part of z. व्यवस्थित लक्ष द्या हा. If z plus z bar, z आणि z bar मध्ये फरक काय? इमॅजिनरी पार्टचा साइनचा. दोघांना ऍड केलं तर ते कॅन्सल आउट होऊन जाईल. राहिलं काय फक्त रिअल पार्ट 2 times. So it is 2 into real part of z. I'm going to tell one example here. For example, if z is 2 + 3i, z bar is 2 - 3i. So
Z plus Z bar is 2 plus 2, 4 plus 3i minus 3i, 0. So this 4 is 2 into real part of Z. As imaginary parts have opposite signs, after addition, it will get cancelled. Only real parts will be added 2 times, so 2 into real part. 3 असले असते तर कॉन्जुगेट 3दा घेता येत नाही, 2 जणांचंच असतं. क्लिअर आहे? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लास्ट वन. Z1 plus Z2 bar is equal to Z1 bar plus Z2. So this means that addition of these two complex numbers आधी करायची, मग त्याचा conjugate द्यायचा. This is your left hand side, and on right hand side you have to take its conjugate first and then addition. This will be the same. These are some properties of addition of complex number. समजताय? लिहून घ्या. तुम्ही ही प्रॉपर्टी पण प्रूफ करू शकता. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर कन्सिडर करा. लेफ्ट हँड साइडला आधी ऍडिशन करून कॉन्जुगेट घ्या, राईट हँड साइडला कॉन्जुगेट घेऊन देन ऍडिशन करा. झालं लिहून? हे Z1 Z2 लिहिले. लेफ्ट हँड साइडला यांची ऍडिशन करून कॉन्जुगेट घ्या, राईट हँड साइडला यांचे कॉन्जुगेट घेऊन ऍडिशन करा. येते दोन्ही सेम? सॉल्व पण करायचंय. कसं करणार? लेफ्ट हँड साइडला फर्स्ट ऍडिशन देन कॉन्जुगेट, ऑन राईट हँड साइड फर्स्ट कॉन्जुगेट देन ऍडिशन. बोथ आन्सर शुड बी सेम. समजत नाहीये? सॉल्व करून देते. यात काही डाऊट आहे? लक्ष द्या. लेफ्ट hand side is Z1 plus Z2 bar, right? What is Z1 plus Z2?
1 plus 2 3 plus, right, real parts addition. 2 plus 3 5 I bar will be 3 minus 5 I. This is left hand side. समजलं काय करायचं. ऑन राईट हँड साइड दोघांचा कॉन्जुगेट घ्यायचा. 1 plus 2 चा कॉन्जुगेट 1 minus 2 आहे. कम कम सरांना सरांची 1 plus 2 चा कॉन्जुगेट 1 minus 2 आहे. सेकंड इज 2 plus 3 आहे, त्याचा कॉन्जुगेट 2 minus 3 आहे, राईट. आता याची ऍडिशन करायची. 1 plus 2 3 minus 2 minus 3 माहिती आहे ना हे. -2 - 3 -5 I. लेफ्ट हँड साइड राइट हँड साइड सेम. नाही माहिती का हे. सॉल्व करा चला. सांगा आन्सर्स. आता काय तुम्ही -3 -2 नाही सांगितलं, मग एवढं बेसिक पासून स्टार्ट करावं लागतं. -1 + 2 माहिती आहे ना हे. ऑपोजिट साइन असेल तर सबट्रॅक्शन अँड द साइन ऑफ द बिगर नंबर, है ना. कितवीला शिकवलेलं. 7th. व्हॉट इज इट. भेटली का. +1. सेकंड +1 - 2 थर्ड -1 - 2 सेम साइन्स असेल तर ऍडिशन -3. मग तेच करायचं होतं ना वरती. -2 - 3 -1 कसं है ना मानसी. +3 -1 - 2 -3 माहितीये का. समजतंय. घ्यायचं नेक्स्ट टॉपिक. हो छोटे छोटे तर टॉपिक आहेत. सो नाही आधी स्केलर मल्टिप्लिकेशन. Scalar multiplication means multiplication we have to do with scalar quantity. ठीक है. So suppose लक्ष्य द्या. Suppose z is equal to a plus bi and I have to multiply this z by a scalar that is any constant, let's say k. So k into z is k into a plus bi, that is k into a plus k into b I. म्हणजे कुठला पण कॉम्प्लेक्स नंबरला जर मला कुठल्या कॉन्स्टंटनी मल्टिप्लाय करायचं असेल then I have to multiply the whole complex number by that number separately. For example, if z is equal to 2 plus 3i, then what is 2z? 2 is constant k. 2z म्हणजे काय रे. 2 नी z ला मल्टिप्लाय करायचं. 2 as it is. What is z? 2 plus 3i. समजतंय का. हा नाही. z is this. 2z फाइंड आउट करायचा. सो z ला 2 नी मल्टिप्लाय करायचा. z ला 2 नी मल्टिप्लाय केलं. सो 2z will be 2 into 2 plus 2 into 3i. That is 2 into 2 4 plus 6. केले ना तुम्ही याच्या आधी लिनियर इक्वेशन सॉल्व. तसंच करायचं आहे. 2 into 2 4 2 into 3 आहे 6 आहे. आईला काहीच हात नाही लावायचा, गडबड नाही करायची. सो व्हॉट इज -5z याच्यासाठीच. -5 into 2 plus 3i. ठीक है. -5 into 2 -10. -5 into 3 -15i. समजतंय का. ठीक आहे. हाच z आहे. परत तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे 2z.
ठीक आहे, एवढं सफिशियंट आहे. आणि याची एक प्रॉपर्टी आहे छोटीशी, इज 0 × z मीन्स असं लिहू, if this constant k is equal to 0, then 0 × z, that is 0 × a plus bi equal to 0 × a plus 0 × bi, that is 0 plus 0 I, that is 0 complex number. Means simply if you multiply any complex number by 0, then the answer will be 0. 0 into anything is 0 plus anything is 0 plus 1 0 येतं का? मग 0 का म्हणतेस? लिहून घ्या. हां, एक क्वेश्चन सॉल्व करा. येताना हळू. Z1 is equal to 3 minus 4i and Z2 is equal to 10 minus 9i. Then find 2Z1 plus 5Z2. ते झाल्यावरती सॉल्व करून द्या.
कुठलं सेकंड? सेकंडचं नाही, मला हे पाहिजे 2z1 + 5z2 फायनल आन्सर पाहिजे. होमवर्क देते. See, your answer 56, Anvita. बोल बोल बोल. हाँ. So your answer is 56 minus 53i. It is correct, but you cannot do this addition. 2z1 plus 5z2 is 7z. It is not like this. It will be simply 2z1 plus 5z2 is equal to 56 minus 53i. You cannot add this to, but your answer is correct. हे कसं सॉल्व करायचं माहिती ना, रूट ऑफ -60. इट इज रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 16. दॅट इज 4i. होमवर्क आहे हा. Yeah. So see, एकदा क्रॉस चेक करा. Question number 1, simplify. Root of -16 plus 3 into root of -25 plus root of -36 minus root of -625. Okay. Second, 4 into root of -4 plus 5 into root of -9 minus 3 into root of -16. Zamel? Question number 2 is write the conjugates of the following. First, 3 plus I. Second, 3 minus I. Third, minus root 5 minus root 7i. Fourth, minus root of -5. Fifth, 5i. Sixth, root 5 minus I. Seventh, root 2 plus root 3i. Eighth, cos theta plus I sin theta. ठीक है? This is your homework. Yes. So this is your homework. उद्या complete पाहिजे. And Anvita, you can send the photos of your homework. Okay? So this is only all about today. अजून अल्जेब्रा मध्ये राहिलाय आपला सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन अँड पॉवर्स. वी विल सी दिस इन
नेक्स्ट लेक्चर. ओके. बाकीचं सगळं लिहून घेतलं का? म्हणून सॉल्व्ह केलं. करा. टाइम आहे अजून. बॅक पॅक. होमवर्क यू कॅन डू हिअर. मग माझ्यासोबत खेळायला टाइम भेटेल. खरंच लहान बाजारच जाते म्हणजे ते हाताचे छोटीशी बाजारात आईचा भाऊ